श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। साचा साहिब सद मेहरबान। बंद पाया मेरा सतगुर पूरै, होई सर्ब कल्याण रहाओ। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनण खाण। अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान। साधो रचना राम बनाई, एक बिन सै एक अस्थिर मानै। अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूरत बिसराई। झूठा तन साचा कर मानियो, ज्यों सुपना रह नाई। जो दिसै सो सगल बिनासै, जो दिसै सो सगल बिनासै। ज्यों बादर की छाई, जन नानक जग जान्यो मिथ्या। रहयो राम शरणाई। फरीदा मैं भुलावा पगदा, मत मैली होए जाए। गहला रूह न जाने, सिर भी मिट्टी खाए। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन।
पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा माधो हम ऐसे तू, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। दीन दुनिया दे मालक, भगती दे भंडार, मुक्ति के दाता, सुखां दे सागर, लोक परलोक दे सहायक, प्राणा दे आसरे, भगत बाशल पतत पावन, करुणा निधान, चवर छत्र तख्तां दे मालक, अंतरजामी सतगुरु सर्ब शक्तिमान, दसां गुरु साहिबानां दी जागदी जोत, शब्द गुरु जुगो जुग अटल, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच अपने सारिਆਂ ਦੇ बहुत ही सत्कारयोग गुरु जी के भाणे नूं सीस झुकाईए, मन करके हाज़र होईए। सरबत संगत माई भाई आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दा फरमान है, कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन भावदे, राह भीड़ा अग्गा जावना, नंगा दोजक चालिया, तां दिसै खरा डरावना, कर औगण पछोतावना। वाहिगुरू ने संसार साजिया और इस संसार विच 84 ਲੱਖ जून दे विच जो भी इत्थे आया उन्होंने अपनी बारी भोग के इस संसार तो जाना पैंदा है। कदों जाना है, कित्थे जाना है, किवें जाना है, ये वाहिगुरू आप जानदा है। सो इस करके जितना समा आपां नूं मिलदा है वाहिगुरू दे घरों, उहदा गुरमत दे अनुसार सानूं लाभ उठाउणा चाहीदा है। ते जिथों तक जाण वाले सज्जण की गल हुंदी है, भावें वो माई भावें भाई, उम्र भावें वड्डी भावें छोटी, उहदे मुताबक परिवार नूं नेड़ले संबंधियां नूं ये बहुत वड्डा दुख हुंदा है, क्योंकि घर दे विचों इक्को ठंडियां छावां प्यार देण वाले बजुर्ग जिंदगी भर दा नाता हुंदा है। हाँ, वाहिगुरू दे घर दी मर्यादा है, करना सब कुछ पैंदा है, पर इस गल तो मुकरिया भी नहीं जा सकता भी कोई दुख नहीं हुंदा। दुख हुंदा है परिवारक मैंबरां वास्ते, नज़दीकियां वास्ते, नेड़ले सज्जणां वास्ते, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਢਾਲ ਜੀਓ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਜ ਕੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਤਨਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੇਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਲ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਜ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਚੱਜ ਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਚੱਜ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਰਨ ਇਹ ਲਿਆ, ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਬੜਾ ਮੈਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਐ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਐ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਐ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਐ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਐ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਐ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ।
ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। 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 ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਬੰਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ, ਕਥਨ ਕੀਤੀ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਮਤ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੀਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਉੱਚਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜੇ ਧੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਚਿੰਤਨ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਤ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਮਾਰਨੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਸੀਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਫਿਲਟਰ ਚੋਕ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੇਤ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਧੋ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਧੋਤੇ ਤੋਂ। ਚਿੱਕੜ ਹਟਿਆ ਪਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁੱਕੀ ਲੀਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ 'ਤੇ ਉਹ ਚਮਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਹਟਾਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ, ਸੋਹਣਾ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਸਮਝਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤਦ ਆਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਲੈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਮਨ ਕਹੋ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ, ਮਨ ਚਿੰਤਨ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਹਾਰ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਤਨ ਧੋਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣਾ ਲਾਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਚੱਕਣਾ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੈਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਤਨ ਧੋਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ, ਮਾਈ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਨੀ, ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਨੀ, ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਓ, ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ, 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 ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ।
ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ, 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 ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਓ ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ ਟਿਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਉਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦੂਜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੱਚਰਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਖਾੜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੁਚਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗਲਤ ਸੁਣ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਨਿਆ ਰੁੱਧਿਆ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਫੜ ਲਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟਿਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਪਹਾੜ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ। ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜਕ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ।
सबूत ने। आपां बचपन तो ही चले हुए हैं ना, अपना जन्म जदों होया आपां बच्चे सी, कोई बंदा हत्थ खड़ा करके कह देवे भी मैनू पता सी मैं संसार ते जाके पहली खुराक मेरी की है, मैं जाके संसार ते छकना की है, सी किसे नू पता नहीं, किसे नू पता नहीं। फिर किहनू पता सी उत्थे भी इहदी पहली खुराक की है, इहदे हजम की आवेगा, 1 घंटे का बच्चा इहदे की हजम आवेगा, ये की छकेगा। तो उत्थे सतगुरां ने साडा जन्म बाद विच माँ की छाती विच दुध पहलां भेजिया होया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वेखो बाणी दे वचन, पहला प्यार लगा थण दुध। बच्चे का पहला प्यार माँ नहीं है, क्योंकि बच्चे नूं की पता भी माँ की हुंदी है। बच्चे नूं तां पता नहीं इस गल का भी माँ की है, वो तां उन्नी उहनूं सोझी नहीं है, वो तां बोलण भी नहीं जानदा, उदों तां अखां भी नहीं खुल्लियां हुंदियां। साडा पहला प्यार है संसार ते माँ दा छाती दा अमृत समान दुध। पहला प्यार लगा थण दुध। फिर इनू समैल सुगंधी नक दी सुगंधी दे नाल इहने वेखिया भी हाँ उहदा आपसी सुमेल है, वाहिगुरू जाणदा है। बच्चे नू सुगंधी आउंदी है माँ दी छाती विचों। फिर इनू लगदा भी ये जो जिथों दुध आ रहा है इहदे नाल मेरा गूढ़ा संबंध है। दूजा है माए बाप की सुध। दूजा प्यार पैंदा बच्चे का, आ मेरी माँ है, आ मेरा बाप है। दूजा प्यार इस तरह पैंदा है। सो उस बचन नूं महाराज ने कहा भी इत्थे टिक जांदा है। किवें टिकदा है वो सुनो, अगली पंक्ति महाराज की बाणी की कहती है। वो रोजी दिंदा है पत्थर विच जीवां नूं, तैनू क्यों ना देऊगा फला। रोजी दिंदा है पत्थर दे कीड़ियां नूं, तैनू क्यों ना देऊ मूर्खा। पत्थर दे कीड़ियां नूं, तैनू क्यों ना देऊगा भला। रोजी दिंदा है पत्थर दे कीड़ियां नूं, तैनू क्यों ना देऊगा भला। रोजी दिंदा है पत्थर दे कीड़ियां नूं, तैनू क्यों ना देऊगा भला। रोजी दिंदा है पत्थर दे कीड़ियां नूं, तैनू क्यों ना देऊगा भला। रोजी दिंदा है पत्थर दे कीड़ियां नूं, पत्थर दे तैनू क्यों ना देऊ भोलिया। रोजी दिंदा है पत्थर दे कीड़ियां नूं, तैनू क्यों ना देऊ भोलिया। दिंदा है पत्थर दे कीड़ियां नूं, तैनू क्यों ना देऊ भोलिया। रोजी दिंदा है पत्थर दे कीड़ियां नूं, तैनू क्यों ना देऊगा भला। रोजी दिंदा है पत्थर दे कीड़ियां नूं, तैनू क्यों ना देऊगा भला। रोजी दिंदा है पत्थर दे कीड़ियां नूं, तैनू क्यों ना देऊगा भला। रोजी दिंदा है पत्थर दे जीवां नूं, तैनू क्यों ना देऊगा भला। ओ रोजी दिंदा है पत्थर दे जीवां नूं, तैनू क्यों ना देऊगा भला। रोजी दिंदा है पत्थर दे जीवां नूं, तैनू क्यों ना देऊगा भला। ओ रोजी दिंदा है पत्थर दे कीड़ियां नूं, तैनू क्यों ना देऊगा भला। कलगी वाले पातशाह जाप साहब की बाणी विच की कहंदे कि रोजी ते हंद हैं कि राज कर हिंद हैं। सारी दुनिया नूं रोजी देण वाला इक्को ही वाहिगुरू परमात्मा है। एक वारी कहंदे एक मनुख कहण लग्या, परमात्मा अज दी रोजी रोटी दी जिहड़ी जिम्मेवारी है वो मैनू दे दे। अज सारे संसार नूं जीवां जंतुआं नूं रोटी मैं देवांगा। परमेश्वर कहण लग्या, वेख ये काम बहुत औखा है।
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪੁੰਨੀ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ, ਚੋਰ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਨੂੰ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ, ਕਾਤਲ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਦਖਲ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਘਰੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਸੰਸਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹਾਸਾ, ਹੱਸਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨਸ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਨ ਸੁਆਹ, ਸ਼ਾਰ ਕਹੇ ਸੁਆਹ, ਸੁਆਹ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋਂ, ਨੇਹੋਂ ਕਹੀਏ ਪਿਆਰ, ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਚਾਓ, ਖੇੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੋਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੂਸਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣੀ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਲਾਭ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ 100 ਪਾਪ ਹੈ, 100 ਔਗਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ।
तो फिर दास अगली बेनती करता हुंदा भी असर किन्ने परसेंट है उस सुने का, असर किन्ने परसेंट है उस सुने का। असर तो जिंदगी विच दिखना ही चाहिए ना। जे इन्ने बार सुनिया तो दास हर एक समागम ते ये बेनती करदा हुंदा भी गुरु की बाणी नाल जुड़ जा। घट्टो घट्ट गुरु की बाणी मूल मंत्र गुरमंत्र, गुरु साहब के 5 प्यारे साहबान, गुरु के साहबजादे, गुरु साहबाना के नाम, ये जदों असीं गावांगे ना, चेते करांगे, हिरदे च वसावांगे, ये गुरु की महिमा है भाई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਬਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, तो फिर सुनिया असी की। मैं ये गल्लां ते विचार करता हुन्ना भी सुनिया असी की, सिर्फ ये भी धारना पढ़ती जी फलाना फलाना इस तरह इहनूं सुनना नहीं कहंदे। सुनांगे असी उस दिन जो सतगुरां दी बाणी कहंदी है। सुन के मन ली जिन्हां ने गुरबाणी, सुन के मनना उन्हां दे बेड़े पार हो गए। पढ़ के मन ली जिन्हां ने गुरबाणी, उन्हां दे बेड़े पार हो गए। सुन के मन ली जिन्हां ने गुरबाणी, उन्हां दे बेड़े पार हो गए। सुन के मन ली जिन्हां ने गुरबाणी, उन्हां दे बेड़े पार हो गए। सुन के मन ली जिन्हां ने गुरबाणी, उन्हां दे बेड़े पार हो गए। सुन के मन ली जिन्हां ने गुरबाणी, उन्हां दे बेड़े पार हो गए। सुन के मन ली जिन्हां ने गुरबाणी, दे बेड़े पार हो गए। सुन के मन ली जिन्हां ने गुरबाणी, दे बेड़े पार हो गए। सुन के मन ली जिन्हां ने गुरबाणी, उन्हां दे बेड़े पार हो गए। वो सुन के मन ली जिन्हां ने गुरबाणी, उन्हां दे बेड़े पार हो गए। मन्ना सुन के मन लिया, मन्ना पावे मोख द्वार। जिन्हां ने मन लिया ना मुक्ति नूं प्राप्त होए। पर अपने कोले ना बिल्कुल ही इउं सबूत पए ने। मन लिया जथेदार भाई महा सिंह ने, भुल्लां बख्शा लियां कलगी वाले पातशाह तो। कलगी वाले पातशाह पट्ट ते जिहड़ा सीस रखिया जथेदार भाई महा सिंह दा, खिदराणे दी ढाब मुक्तसर साहब दी धरती। तो उस वेले मन लिया ना भुल बख्शा ली कलगी वाले पातशाह, कहंदे महा सिंह जी मंगो की मंगदे हो। उस वेले आख्या सच्चे पातशाह टुट्टी गंढ दिओ, टुट्टी गंढ दिओ, चरनां नाल जोड़ लो। मन लिया ना गुरु नूं। मनना की है? मन लो उस्ताद टीचर मापे बॉस वो कह रहा है बेटा पानी चाहिए, पानी का गिलास दिओ, तो अगे नौकर खड़ा है या पुत खड़ा है, कोई भी खड़ा है, पानी का गिलास दिओ, प्यास लगी है। उन्हें सुन लिया, कहता जी, कहते तैनूं सुन गया, कहता जी सुन लिया, मैनू सुन गया। तो फिर थोड़े चिरां बाद उस्ताद फिर कहता बेटा पानी नहीं लेके आया, तैनूं सुनिया नहीं? कहता जी सुन गया। तो वह पानी फड़ाउंदा है नहीं। दसो सुने का लाभ होया कि नहीं होया? नहीं। जे तो वह पानी का गिलास लेके आउंदा फिर तो लाभ है भी सुन लिया तो गल नूं मन लिया। जे उन्हें फड़ाई कुछ नहीं फिर लाभ की होया? सुनी तो उन्होंने जाता है, मन्निया कुछ नहीं। बस इहो ही इहदा इशारा है। तो जदों असी इस चीज़ नूं मन्नांगे ना फिर ही है। मन्ना पावे मोख द्वार। तो जदों मन लिया ना, कलगी वाले पातशाह ने शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ जदों अग दिती, प्रैक्टिकल सबूत, प्रतख सबूत, ओले विच बात नहीं है कोई भी इत्थों आख दिता भी जी दसो कोई होया भी? महाराज जी कहते सुन लै। तो जदों आसमान नूं सारे जिहड़े शहीद सिंह सी ना इक्को ही चिखा दे विच शरीर रखे सी। कदे खिदराणे दी ढाब मुक्तसर साहब नूं जाइए ना, नमस्कार करके आया करो, बहुत कुछ मिलता है। वो शहीदां दी पावन धरती है, बहुत कुछ मिलता है। उस तरह तो बंदा समा कढ़दा ही नहीं, बड़ी सानू तो काली है जी, कित्थों जाइए जी, उत्थे टाइम लग जू। जे अपने वास्ते टाइम नहीं निकलदा, अपने गुरु वास्ते टाइम नहीं निकलदा, फिर आ तेरी दौड़ भज किहड़े लेखे च पै जू। इत्थे सिकंदर बादशाह वर्गे तुर गए, चक्रवर्ती राजे तुर गए,
थोड़ा जिहा टका दे विच आ जा, टका दे विच दर्शन करिया करो अपने उन्हां अस्थानां दे जिथे अपना बहुत कीमती इतिहास है। तो इउं बोर्ड लगे पे ने भी आ गुरुद्वारा तंबू साहब, आ गुरुद्वारा माता भाग कौर जी का, आ गुरुद्वारा टुट्टी गंढी, ते आ गुरुद्वारा साहब शहीदां दा संस्कार जिथे कीता। 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ शरीर ਇੱਕੋ ਹੀ चिखा ਦੇ ਵਿੱਚ रख ले मेरे मालक ने। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿਖਾ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਧਰ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ 40 ਮੁਕਤ, ਮੇਰੇ 40 ਮੁਕਤ, ਮੇਰੇ 40 ਮੁਕਤ। 3 ਵਾਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੰਨੈ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾਏ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੇ ਨਾ ਭਿਖ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਨ ਰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੈਲ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਤੈਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਫਰਸ਼ ਪੋਚੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਦੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਆਇਆ? ਜੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵੇਂ ਬਸ ਸਿਉਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਤਾਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਚੇ ਲਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਚੂਹੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਮਰਮਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ? ਮਨ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਤੱਕ ਝਰਨਾਟੇ ਛਿੜਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਉਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਪੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਲਫੇੜੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਲੇਪੜ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਖਲੇਪੜ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਬਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੋਜੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿਆਂ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ ਕਿਹਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਨੇ, ਚੰਚਲਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਚੰਚਲਤਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ,
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ, ਰੱਬ ਰੰਗੀ ਰੂਹ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਅੱਧੇ ਸਾਧੂ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਭੋਲੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਖੜੀਏ ਨਾ, ਬਸ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦਾਸ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭੋਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਚੰਚਲਤਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੱਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰਾਗ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮੇਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮੇਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮੇਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮੇਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਤਰਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਚਲਤਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਮੈਂ ਫਿਲੋਸਫਰ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਪੰਡਤ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਬਖਰੇਵੇਂ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਆਖਿਆ, ਨੀਚ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਬਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਗਤੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਦਵਤਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ
दिन ते रात वाला काम है, आपसी नेड़ता है ही नहीं इन्हां चीज़ां दी। कबीर बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुर ना है। कहंदे ओ पंडिता, कहंदे तेरी दशा दसां की होई है। अर्ज उर्ज कै पच मूआ, चारों बेदों माहे। कहंदे तू तां चारे बेदां दा लाभ की उठाउणा सी, तू तां उलझ गया इन्हां दे विच, आपां उलझना नहीं है। उत्थे गुरु नानक देव साहब जी, क्योंकि लाइट का कोई डिफाल्ट होने करके आपां थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा संगत नूं, मेरा वो भी ख्याल है चली जाण दो, उधर भी मेरा ख्याल है आपां जल्दी समाप्ति ते पहुँचते हैं, क्योंकि हुमस हो जाती है संगत की। तो साध संगत उत्थे फिर गुरु नानक देव साहब जी अज जदों करतारपुर साहब की धरती, सतगुर जी इउं तुरे जा रहे ने, साथी भाई बाला भाई मरदाना जी दे नाल। ते जदों तुरे जा रहे ने, एक जिमींदार अपने बलदां नूं पंजाली पा के सिर दे उपर काफ़ी बीज रखिया, उन्हें कोई फसल बीजण वास्ते जा रहा है। गुरु नानक देव साहब जी कहण लगे, भाई मरदाना, हाँ सतगुर जी। कहंदे ओ जिहड़ा बजुर्ग आउंदा उहनूं रोक लै, ਉਹਦੇ ਨਾਲ दो प्यार दे बचन करने ने। सच्चे पातशाह अमृत वेला, ठंड का वेला, किसी ने जाके बिजाई करनी है, बाहुना है, जिमींदार बंदा आपां ना ही रोकीए। नहीं मरदाना, कोई जरूरी गल करनी है। सत बचन महाराज भाई मरदाना जी ने जदों कोल आया जिमींदार, बलदां नूं नत्थ तो फड़ के खड़ा लिया। वो जिमींदार कहण लग्या, बाबा की गल है, मैनूं रोकिया क्यों है? भाई मरदाना जी नूं कहण लग्या। भाई मरदाना जी कहंदे, जिमींदारा जगत गुरु गुरु नानक देव साहब ने तेरे नाल दो बचन साझे करने ने। कहना मेरे कोले टाइम नहीं है, तुसीं विहले बाबे हुन्ने हो। हालांकि करतारपुर साहब गुरु साहब ने आप खेती करके सानू दस्सिया भी किते खेती करदे दुकानदारी करदे तुसीं बाणी नालों ना टुट जाओ भी साडे कोले कित्थे टाइम है, तां विहले बंदिआं दा काम है। असल विच ये सोच साडी उल्ट है, गुरबाणी विहले बंदिआं दा काम नहीं, गुरबाणी तां कमाईओ काम करन वालिआं ने है। जिन्नी गुरबाणी नूं कमाया विहले ने किसी ने नहीं, काम करन वालिआं ने कमाया है। विहला तां सज्जण ठग विहला सी, घर विच मंदिर भी बनाया सी, मसीत भी बनाई सी, ते गुरुद्वारा भी बनाया सी। सज्जण ठग विहला सी ते करदा की सी तुसीं वेख लो। जे मुसलमान आउंदा मसीत दा भुलेखा दे के अंदर बिठा लैंदा, खाणे 'च जहर पा दिंदा ते लुੱਟੀ ਜਾਂਦਾ लोकां नूं। जे हिंदू आउंदा तां मंदिर 'च बिठा लैंदा सी, जे सिख आउंदा तां धर्मशाला बनाई सी ते उत्थे इस तरह मारी ਜਾਂਦਾ सी दुनिया नूं। ਵਿਹਲੇ लोग तां दुनिया दे विच गुरमुखों भार ही हुंदे ने। काम करन वाले लोगां ने धरती नूं खड़ाया होया, इन्हां दे कोले सच हुंदा है। तां उत्थे रोकिया, कहना मेरे कोल टाइम नहीं है, मैं तां अगे जाना, काम करना जरूरी। तां गुरु नानक देव साहब जी कहंदे की काम है तेरा? कहना महाराज मैं कल अपनी जमीन वाह के आया, अज मैं बीजना है। सतगुरु जी कहंदे किन्ना चिर हो गया तैनूं वाहुंदे नूं बीजदे नूं? कहंदा जी पुश्तां दर पुश्तां बजुर्गां तो चली आउंदी है गल, दादे पड़दादे पहलां ये काम करते सी ते हुण मैं ये कर रहा, अगे मेरे बच्चे भी यही काम करते हैं। महाराज जी कहंदे बहुत सोहनी गल है, किरत करनी कोई माड़ी गल नहीं है, करो किरत, जिहड़ी जिहड़ी भी अपनी किरत है बड़े ध्यान नाल करो, शौक नाल करो, जोश नाल करो, कोई माड़ी गल नहीं। पर किरत दे विच हेरा फेरी होनी ये माड़ी गल है, हेरा फेरी ना होवे किरत दे विच। सच दी किरत करो, तीन चीज़ां सारा संसार करदा है, दो चीज़ां सारा संसार करदा है। गुरु नानक देव साहब दे बचनां ते फुੱਲ चढ़ाउने आपां। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਚਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਦਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2% ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 98 ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਹੀਣ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਰਸਨਾ ਸੁੱਚੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਕੰਨ ਸੁੱਚੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਜਾਮਾ ਧਾਰਿਆ।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਹ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਬੀਜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅੱਜ ਬੀਜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੀਜੇਗਾ? ਮੱਕੀ ਬੀਜਾਂ, ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਬੀਜਿਆ, ਕੁਛ ਬੀਜਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕੀ ਬੀਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਕੁਛ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਜ ਬੀਜਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਉਮਰ ਤੇਰੀ 70 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ, 65 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ, ਗੁਰਮੱਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬੀਜ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਬਚਨ ਪਾਏ, ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਭੈੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਭੈੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਭੈੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਭੈੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਭੈੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲੀ। ਬਈ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ। ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਏ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਥੇ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਭਾਵੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਲਾਰਸ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਏ ਗਰਮੀ, ਹਾਏ ਗਰਮੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨ ਬਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਕਿਹੜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਣਾ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਮਨ ਹਾਲੀ, ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਸਰਮ ਪਾਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਮਸਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੋਠੀ ਵੱਡੀ ਵੇਖਦਾ ਆਪਦੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪਰੀਆਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਰਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਸਭ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਗਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਛਾਂ, ਬੋਹੜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਪਿਓ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੱਗ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਦ ਭੈਣ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਦ ਭੈਣ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਜੱਗ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਦ ਭੈਣ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਦ ਭੈਣ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਭੈਣ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਭੈਣ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਭੈਣ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਭੈਣ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, 5 ਭਰਾ